Okay. So hello everyone, welcome to CSCP IS Academy. Tomorrow keitiman lab school, of course. Compaisile iman haririk obostha bhal nasile. Thik ase? So let's start today's class. Moi ki koisilo je jekhine concept amar hoi gol conceptual class tar upor base kori aji anim ami practice questions. Thik ase? Yar upor base kori aji anim ami practice question. Practice mane ki previous year question thakibo logote মোৰ নিজে ডিজাইন কৰা কোৱেশ্চন কিছুমান থাকিব তো এইখিনি আমি আজিৰ ক্লাছটোত ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম ওকে ঠিকমতে শুনি আছা অল ওকে একোটো প্ৰবলেম নাই okay then let's start the class so before starting the class মই কি কৈছিলো আগৰ ক্লাছটোত LCM and HCF ৰ এটা কনসেপ্ট ৰৈ গৈছিল that is the LCM and HCF of fraction fractions or LCM HCF রই গছিল ঠিক আছে মানে মই LCM HCF division method and prime factorization method দুটাতে দি দিলো বাট ফ্যাক্টরস বিলাকৰ LCM HCF তো মই দিয়া নাছিল ওকে গুড ইভিনিং ঠিক আছে যদি কোৱেশ্চন থাকে মোক কৈ দিবা ৰিলেটেড টু প্ৰিভিয়াস ক্লাसेस ওকে I will of course entertain your questions তো fraction যেনেকৈ আমি half 1/3 1/4 এনেকে এই নাম্বারস বিলাক কি কও আমি fractions that is the rational numbers অসমত কি আছিল পৰিমেয় সংখ্যা যিবিলাকক a/b আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি হেবিলাক কি আছিল পৰিমেয় সংখ্যা যত b is not equal to 0 and a and b কি আছিল both real numbers ঠিক আছে তো ফ্র্যাকশনের আমি দুটা ফ্র্যাকশন লম যে সাপোজ 1/2 and 1/3 এই দুটা নাম্বাৰৰ কি লাগে আমাক সাপোজ লাগে LCM and HCF এই দুটা আমাক লাগে তো যদি দুটা নাম্বার আহিলে হয় that is 2 and 3 ইহতৰ HCF কিমান হল হয় HCF হলো 1 LCM হলো ইহতৰ 6 ওকে সেম মেথড তো ইয়াত এপ্লাই হ'ব যদি ফ্র্যাকশন থাকে that is half and 1/3 then LCM or karone ki lobo lage ami for LCM we need duta bhag korim okay denominator and numerator okay to uporot ki ase 1 and 1 tolot ki ase 2 and 3 to 2 and 3 ki lom ami HCF lom HCF of 2 and 3 and uporot ase 1 1 और 1 और किलोम LCM হৈ গল তো এইটো কি হ'ব 1/2 and 1/3 LCM that is LCM কিমান হ'ব ইয়াৰ 1/1 which is equals to 1 least common multiple 1/3 and 1/2 ৰৈছে 1 and highest common factor LCM of 1/2 and 1/3 is equals to LCM of 1 and 1 thereafter HCF of 2 and 3 which is equals to LCM of 1 and 1 equals to 1 HCF of 2 and 3 is also equals to 1 which is 1 okay okay sorry তো LCM কি পালো 2/3 1/2 and 1/3 1 HCF যদি আমি লব লাগে সেম মেথড এবাৰ ওপৰত কি হ'ব ওপৰৰ গিটাৰ কি লব লাগে এবাৰ HCF that is 1 and 1 or HCF okay 1 and 1 or HCF and 2 and 3 HCF LCM 2 and 3 LCM which is equals to upper double 1 and total double 6 1/6 is its HCF okay
Done. So LCM 1/2 1/3 1, HCF 1/6. It am hey method use kori, that is multiplication of LCM and HCF is equals to multiplication of the two numbers. Hey to use kori ami koribo paru, that is 1/2 into 1/3 equals to, should be equals to 1 into 1/6. এই পিনে কি হবো 1/6, এই পিনে কি হবো 1/6. That means এই দুটা কি হইছে কারেক্ট হইছে. প্রসেসটো বুঝিছা? এনি ডাউট? প্রসেসটো বুঝাই নাই কেনেকে উলিয়াই? যদি ফ্র্যাকশন থাকে উপৰৰ দুটাৰ যেটো উলিয়াব দিছে সেইটো, তলৰ দুটাৰ তাৰ অপোজিটটো, দ্যাট ইজ যদি এলসিএম উলিয়াব দিয়া উপৰৰ দুটাৰ এলসিএম, তলৰ দুটাৰ কি উলিয়াম এইচসিএফ. ওকে, ঠিক আছে. দুটা আমি আৰু কৰি চাও বেলেগ. এইবাৰ কি দিও 2/3 and 4/5. এই দুটাৰ মোক কি উলিয়াই দিয়া এলসিএম and HCF. 2/3 and 4/5 মোক কি লাগিব LCM ও লাগিব HCF ও লাগিব. ওকে, I am giving you just a minute. এটো কৰি দিয়া, যদি বুজি পোৱা নাই মোক সোধা, then I will of course মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম. ওকে বিকাশ, এবাৰ ভালকে চাই লোৱা. LCM and HCF দুটা চাই লোৱা এবাৰ ভালকে. চাবা মোক উলিয়াব কি দিছে LCM and HCF of two fractions. ওকে, সাপোজ আমি কি উলিয়াম ফার্স্ট LCM. কাৰ কাৰ LCM লাগে? 2/3 and 4/5, which is equals to LCM হলে উপৰত কি থাকিব LCM, that is LCM of 2 and 4 and HCF of 3 and 5. okay, এটো आंसर হ'ব. LCM 2 আৰু 4 ৰ LCM কি হয়? least common multiple of 2 and 4 is 2 and highest common factor of 3 and 5. 3 and 5 er eko common factor nai, to 1. that means LCM kiman hol 2. 2/3 aru 4/5 er LCM hoise 2. okay, HCF er pine jao. HCF of 2/3 and 4/5 which is equals to, ebar oporot thakibo HCF 2 and 4, tolot thakibo LCM 3 and 5 which is equals to HCF 2 or 4 given 2, LCM 3 and 5 or 5 into 3 15, that is 2/15 is the HCF of 2/3 and 4/5 and 2/3 and 4/5 or LCM we say 2. okay, it to LCM and this is the HCF. বুঝিলা এবার? Oh, sorry. HCM or concept of the likhis. Least common multiple of these two fraction is 4 and highest common factor of these two is 2/15. okay, 4/1 is 4 and 2 about 2/15. ঠিক আছে?
Okay, then let's move towards our practice questions. Okay, দুটা কনসেপ্ট বুজিলে আমি এলসিএম এইচচিএফ আর যদি নর্মাল নাম্বাৰ যে ন্যাচারাল নাম্বাৰ কেনেকৈ উলিয়াই আৰু যদি ফ্ৰেকশনছ হয় কেনেকৈ উলিয়াই আমি চালো এতিয়া আমি অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট আমি কি চাম এভাৰেজৰ কুৱেশ্যনখিনি চাম এভাৰেজৰ 4-5টা 6টা মান কুৱেশ্যন চাম দেয়াৰ আফটাৰ এলসিএম প্ৰফিট এণ্ড লছ এলসিএম এইচচিএফ এণ্ড আদাৰ সেকশনছ তো the first question of average is if A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers their average is okay আমি সবে জানো এভারেজ টু odd number consecutive হলে মই এখিনি শিকাইছো ক্লাছত ঠিক আছে মই ক্লাছত শিকাইছো জাস্ট কোৱেশ্চনটো অলপ কনসেপচুয়ালি আছে ভালকে চোৱা 1 মিনিট মই টাইম দিম তাৰ পিছত মই কোৱেশ্চনটো কৰিম তোমালোকে কৰিবা ওকে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ইজ A, B, C, D, E হৈছে 5টা consecutive odd number এভারেজ কি হ'ব এইকিটাৰ এক মিনিট টাইম দিছো মই তাৰ পিছত মই কৰি দিম ওকে কারো অ্যানসার হয় নাই আমাক কি দিছে সম এভারেজ কি কৈছে যদি কনজিকিউটিভ অড নাম্বার আছে দ্যাট ইজ 1 3 5 7 9 these are 5 consecutive odd numbers যদি কনজিকিউটিভ অড নাম্বারস হয় এভারেজ কি হয় তার মাজৰটো হয় তো এভারেজ হ'ব ইয়াৰ 5 দ্যাট ইজ মাজৰটো মানে A B C D E যদি হয় A B C D E এই পাঁচটা হৈছে কনজিকিউটিভ অড নাম্বার দিয়া আছে আমাক তো ইয়াৰে এভারেজ কি মানব C এটা ইয়ারে কোনটোৰ পৰা আমি সি পাম ওকে ভেরি গুড ফনিতা ইয়ারে কোনটোৰ পৰা সি পাম আমি ওকে সি এনসার নহয় ইয়াটো এনসার দিয়া নাই এনসার মই দি দিছো অপশন ওকে কোনটোত সি পাম হেতুৱে ইম্পৰ্টেন্ট সি উলিয়াটো তো সহজ আছিল মই কি কৈছো কোৱেশ্চন কনসেপ্ট এইখিনি কোৱেশ্চনটোৰ ফ্ৰেমিংৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰিব যে কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে কেনেকৈ টেকেল কৰা মানে কিমান কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি আছে এইখিনি জানাই সবে এভাৰেজ সি বাট সি ইয়াৰে কোনটো কয় 5 হোল ইনটু a plus 4 এৰ লগত যদি 4 এড কৰো দ্যাট ইজ a plus 4 হ'ব 5 1 plus 4 5 ইনটু 5 কৰিলে কি হ'ব 25 তো অপশন এ ইজ ক্যান্সেল a b c d e by 5 a b c d e by 5 কৰিলে কি হ'ব 1 into 3 5 নহয় ওকে 5 তাৰ পৰা ক্যান্সেল 5 হোল ইনটু a plus b plus c plus d হেতু তো নহলে নেক্সট আমি কি পাও a plus 4 দ্যাট ইজ a plus 4 কৰিলে কি পাম আমি c পাওনে না পাও 1 plus 4 2 কৰিলে কি পাও 3 1 plus 4 কৰিলে পাও 5 that is 1 plus 4 5 কি পাইছো আমি এভারেজ পাইছো a plus যদি 4 কৰো আমি কি পাম c পাম মানে দুটা ঘৰ এৰি আমি কি পাম c তো a plus 4 এ কি ডিফাইন কৰে আমাক this is the average of 5 consecutive odd numbers which is a b c d e বুজিছা yes d option is completely correct c সবে পাইছা ওকে c আনসার নাছিলে মোক লাগে আনসার ইয়ারে কোনটো c হ'ব হেখিনি কনসেপ্টটো হেখিনি বেসিক সহজ একেবাৰে বাট কোৱেশ্চনটো ফ্রেমিং এনেকে হয় যাতে আনসারটো উলিয়াত অলপমান বেছি কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি লাগে ঠিক আছে ভেরি গুড বিকাশ ওকে সো এনেকে কৰি থাকিলে ইউজ টু হৈ গলে তোমালোকৰ লাহে এপ্টিটিউডটো আহি যাব নেক্সট কোৱেশ্চন সিমিলার ম্যানাৰৰ কোৱেশ্চন এটা দিছে দিয়া আছে a b c d e f g are consecutive even numbers and j k l m n are consecutive odd numbers the average of all the numbers is series দিয়া আছে এবাৰ এই গিটা এটা series এই গিটা এটা series এই গিটা হৈছে even number আর এই গিটা হৈছে odd number ওকে এটা কি দিয়া আছে আমাক এভারেজ কি হ'ব এই গোটে গিটা নাম্বাৰৰ
2 b হ'ব নি l plus d by 2 okay very good আৰু বাকি কেইটাই পাৰিছা ওকে প্ৰথম সিৰিজটোৰ পৰা a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 মানে মাজৰটো কি হ'ব এভাৰেজ মাজত কি আছে d প্ৰথম সিৰিজটোৰ এভাৰেজ কি পালো আমি d নেক্সট সিৰিজত কি আছে j k l m n কেটা আছে পাঁচটা তো এভাৰেজ কি হ'ব তাৰ l এটা এই দুটাৰ মাজৰ এভাৰেজ লাগে ওকে দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ এভাৰেজ আমি কেনেকৈ পাম সাপোজ আমাক কি দিয়া আছে দুটা সংখ্যাৰ ৰেন্ডম নাম্বাৰ দুটা পালো 10 and 20 10 আৰু 20 ৰ মাজৰ এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াম দুটা এড কৰি 2 ৰে ডিভাইড দ্যাট ইজ 10 plus 20 যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰো 15 পাম এভাৰেজ সিমিলারলি l plus d by যদি 2 কৰো আমি কি পাম ইয়াৰ এভাৰেজ তো এই দুটা সিরিজৰ এভাৰেজ হ'ব l plus d by 2 that is the option 2 is absolutely correct jone jone b disa you are all correct very good next one is what will be the average of numbers from 1 to 51 ekor pora 51 or মাজত এভাৰেজ কিমান মই দিছিলো উলিয়াব ekor pora 100 লকে কিমান থাকিব সিকুৱেন্স সিৰিজত কৰিব দিছিলো এটো ট্ৰাই কৰিছো okay কি আইছে 3 52 by 2 26 okay 3d 26 ঠিক আছে চাই লও 26 হয় নে নাই 1 ৰ পৰা 51 okay কিমানটা নাম্বাৰ আছে টোটাল 51 টা নাম্বাৰ আছে টোটাল নাম্বাৰ আছে 51 টা যদি যেনেকৈ সাপোজ 1 2 3 তিনিটা নাম্বাৰ আছে এটা হাইপিনি এৰিলো এটা হাইপিনি এৰিলো মাজৰটো হয় okay that means কেনেকৈ পাও আমি লাষ্টৰ দুটা এড কৰিম 3 plus 1 যদি ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিও আমি কি পাও 2 এভাৰেজ আমি তেনেকৈ পাই যাম ইয়াত কি আছে ফার্স্ট নাম্বাৰ ইজ 1 লাষ্ট নাম্বাৰ ইজ 51 ফার্স্ট নাম্বাৰ ইজ 1 লাষ্ট নাম্বাৰ ইজ 51 দুইটাকে যদি এড কৰো আমি that is 1 plus 51 by 2 আমি কিমান পাম 26 এইটো মেথডত কৰিব পাৰো বা 51 টা নাম্বাৰ আছে ডিভাইড কৰো আমি কিমানটা x মাজত আছে এই পিনে কিমান থাকিব 25 টা এই পিনে কিমান থাকিব 25 টা 25 25 50 মাজৰটো এতে 51 টা নাম্বাৰ পালো
25টা নম্বৰ এৰি নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব 26 নহব যদি এটো 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় তো 26 কি হ'ব ইয়াৰ এভাৰেজ that is D26 is absolutely correct okay এটো সহজ কোৱেশ্চন not that difficult কোন যদি বুজি পোৱা নাই মাজতে কোনবাটো কোৱেশ্চন যদি বুজি পোৱা নাই মই এবাৰ কৈ দিবা যে স্যাৰ 1 2 3 যিকোনোটা কোৱেশ্চন মই বুজি পোৱা নাই মই হেতু লাগিলে আকৌ এবাৰ বুজাই দিম okay next one is what will be the average of 3 4 এনেকে গৈ গৈ up to 53 ঠিক আছে সেম টেকনিকতে এটো কৰিছো okay Pubali history or Nomonita okay history 27 Pubali number 28 mean to কি আছে 28 ঠিক আছে চাও কিমান হয় মই কি কৈছিল এনেকুৱা টেকনিকত টোটাল কিমানটা নাম্বার আছে কেনেকে গম পাও আমি 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছিল 51 51 আছিল 3 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ যদি 53 লৈকে থাকে কিমানটা নাম্বার আমি এৰিছো সাপোজ ওকে ইয়াৰ আগৰ তিনিটা নাম্বার আছিল that is 1 2 3 তো এনেকে ডিফিকাল্ট হয় অলপমান ক্যালকুলেশন করতে তো যদি মাজত স্টার্ট হয় সিরিজ এটা কি এড করিবা মেথড এইটো নাম্বার আর লাস্টৰ নাম্বাৰটো এড করিবা 3 + 53 divided by 2 জিমান आंसर ওলাই হিমানে হৈছে এভারেজ দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট নাম্বার এন্ড লাস্ট নাম্বার যদি এটা সিকোয়েন্সত থাকে সিরিজ এটাত থাকে ঠিক আছে ফার্স্ট নাম্বার এন্ড লাস্ট নাম্বার এড করিবা তাক 2 ৰে ডিভাইড করিবা দিস ইজ দা आंसर 56 divided by 2 that is 28 হবো 28 that means B jar 20 আহিছে very good Pubali নবনিতা হেসৰি এবাৰ চাইলো তুমি কেৱল ইয়াৰে এটা নাম্বার কি কৰিছা কমকে ক্যালকুলেট কৰিছা সেই কাৰণে কি আহিছে 27 আহিছে आंसर ওকে ঠিক আছে very good মিন্টু next the fifth one is find the average of all numbers between 6 and 34 which is divisible by 4 sorry by 5 তাৰে মাজত কি থাকিব 5 ৰে হৰণ যোগ এটামান সংখ্যা থাকিব আৰু সেই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ লাগে এতিয়া ওকে ট্রাই কৰা কাৰ গতে आंसर আহে ओके विकास बर्णाली দুটাৰ কি হৈছে 20 হৈছে কোৱেশ্চনটো দিছে কি ইয়াত চোৱা 6 আৰু 34 ৰ মাজত 5 ৰে ডিভিজিবল সংখ্যা লাগে আমাক 6 ৰ পিছত 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা কি আছে 10 তাৰ পিছত 15 20 25 30 34 তো 35 নাহিব কি কি সংখ্যা পালো আমি এইটা পালো 10 15 20 25 30 এটা সিকোয়েন্সত আছে মাজত কিমান ডিফারেন্স অনলি 5 তো ইয়াত থাকিলে আমি এভারেজ কেনেকে উলিয়াও মাজত যেটো আছে দুটা আইপিনে আছে মাজত কি নাম্বার আছে 20 তো 20 ইজ দা এভারেজ যদি কি কিবা না থাকে কি কৰিবা গুটে কিটা এড কৰি পাছেৰে ডিভাইড দ্যাট ইজ 10 + 15 + 20 + 25 + 30
divided by 5 দুটা প্ৰসেছতে সেম আনসাৰ আহিব এইটো কেৱল অলপমান টাইম কনজিউমিং এইটো সোনকালে হয় ওকে যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিবা লাই লাই কি হ'ব এইটো সিকোয়েন্সত মানে এইটো এপ্টিটিউড ডেভেলপ হৈ যাব ওকে বুজিলা সবে যদি বুজিছা লেটস মুভ টুৱাৰ্ডছ দা নেক্সট কোৱেশ্চন অফ এভাৰেজ নেক্সট কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে আমাক দা এভাৰেজ অফ 9 নাম্বাৰস ইজ 50 নটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ কি দিয়া আছে 50 and the average of first 5 numbers is 54 and the last 3 numbers is 52 okay ইয়াতকে ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চন APSC ত নাই at least prelims ত যদি কেতিয়াবা SSC দিয়া বা বেংকিং কোৱেশ্চন দিয়া এইখিনি বেসিক্স ওকে ইয়াতকে সহজ না ইয়াতকে টানি আহিব ইন SSC বেংকিং বাট APSC ইয়াতকে টান নাই কি দিছে আমাক এভাৰেজ অফ 9 নাম্বাৰস ইজ 50 নটা নাম্বাৰ আছে ফ্ৰম A টু স্টাৰ্ট কৰিলে আমি নটা নাম্বাৰ এভাৰেজ কিমান আছে 50 ওকে আৰু কি দিয়া আছে the first 5 numbers প্ৰথম পাঁচটা এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে আমাক 54 and last তিনিটা that is 7 8 9 সেই তিনিটাৰ এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে আমাক 52 যিটো নাম্বাৰ দিয়া নাই that is 6 নাম্বাৰটো আমাক দিয়া নাই তো 6 নাম্বাৰটো কি হদিছে ওকে প্ৰথম পাঁচটাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে লাষ্ট তিনিটাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে 538 এটা নাম্বাৰ লৈ গল সেই মিসিং নাম্বাৰটো কি কোৱেশ্চনতে হৈছে হেতু জাস্ট ট্ৰাই in 1 minute যদি এইটো কৰিব পাৰিছা দেন এভাৰেজৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ তাৰপিছত মই প্ৰফিট এণ্ড লছ বা বাকি যিখিনি সেকশন আছে LCM HCF সেইখিনিত যাম ওকে ওকে মিন্টুৰ আহিছে 44 বৰ্ণাৰীলে আহিছে 24 ওকে কৰিম কেনেকে ফাৰ্স্ট চাবা ম্যাথটো পোৱাৰ লগে লগে এটা ফাৰ্স্ট আইডিয়া এপ্টিটিউড আহি যাব যে এইটো এনেকে এনেকে কৰিলে সাগে হ'ব ঠিক আছে তো হেনেকে কৰিছোৱা যদি নহয় বেলেগ এপ্ৰোচ থাকিব তো ফাৰ্স্ট আইডিয়া কি হবলো নটা নাম্বাৰৰ এভাৰেজ দিয়া আছে আমাক তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো টোটাল খিনি উলিয়াব পাৰো নটা নাম্বাৰৰ যদি এভাৰেজ দিয়া থাকে আমি কি পাম টোটাল পাম ওকে নটা নাম্বাৰ এভাৰেজ 50 গতিকে হে নটা নাম্বাৰৰ যোগফল যদি নটা নাম্বাৰ আমি এড কৰো কিমান হ'ব 450 ওকে গতে নটা সংখ্যাৰ যোগফল হৈছে 450 সেইকাৰণে এভাৰেজ 9 ৰে ডিভাইড কৰিলে 50 পালো ওকে তো এটো আমি এনেকে ৰাখি থৈ দিলো কি দিয়া আছে প্ৰথম পাঁচটাৰ এভাৰেজ হৈছে 54 প্ৰথম পাঁচটাৰ এভাৰেজ 54 তো 54 into 5 কিমান হ'ব 70 তো প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যাৰ যোগফল হৈছে 270 আৰু লাষ্টৰ তিনিটাৰ দিয়া আছে ওকে লাষ্টৰ তিনিটাৰ কিমান দিয়া আছে 52 লাষ্টৰ তিনিটাৰ দিয়া আছে 52 that is 156 ওকে এটা ইয়াৰ পৰা চাবা তিনিটা আমি কি পালো ইকুয়েশন পালো এই দুটা যদি এড কৰো ওকে তাৰ লগত এটা মিসিং নাম্বাৰ আছে 6 নম্বৰ সংখ্যাটো তো 6 নম্বৰ সংখ্যাটো যিমান হ'ব প্লাস এইটো সংখ্যা যদি যোগ কৰো কিমান পাব লাগে আমি 450 পাব লাগে আইডিয়ালি দিস ইজ দা ম্যাথছ কেনে কৰিছা বৰ্ণালী yes same process এতিয়া আমি 2 আৰু 3 এড কৰিম 2 প্লাস যদি 3 আমি কৰো কিমান পাম 6 2 4 426 আমি পালো ওকে মানে কি প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যাৰ যোগফল আৰু লাষ্টৰ তিনিটা সংখ্যাৰ যোগফল হৈছে 426 এটা নম্বৰে ৰৈ গল 6 নম্বৰ সংখ্যাটো ৰৈ গল তো যদি 426 আমি 450 ৰ পৰা মাইনাস কৰি দিও কিমান পাম 6 নম্বৰ সংখ্যাটো পাম that is 450 minus 426 equals to 24
So the sixth number is option B 24. Okay, clear sobore বুজি পাইছা কেনেকৈ কৰিলো প্ৰথম পাঁচটাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে তো প্ৰথম পাঁচটাৰ যোগফল উলিয়ালো লাষ্টৰ তিনিটাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে তো লাষ্টৰ তিনিটাৰ যোগফল উলিয়ালো গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কি পাব লাগে 450 পাব লাগে ন যেহেতু গোটেইকেইটাৰ এভাৰেজ 50 কিন্তু এই দুটা যোগ কৰোতে কিমান পালো 426 এ পালো তো যিখিনি ৰৈ গল হেতু কি হ'ব হেতু 6 নম্বৰ সংখ্যাটো হ'ব তো 6 নম্বৰ সংখ্যাটো কিমান দিয়া আছে আমাৰ 24 তো আমি পালো ইয়াত 24 ক্লিয়াৰ সবৰে এটো যদি ক্লিয়াৰ দেন এভাৰেজ ক্লিয়াৰ APSC UPSC প্ৰিলিমছ সি সেটৰ কাৰণে ইয়াতকে হাৰ্ড কোৱেশ্চন এভাৰেজৰ না লাগে যদি বুজিছা দেন মই নেক্সট সেকশনটো যাম আৰু যদি বুজা নাই কিবা কৈ দিয়া আই এম গিভিং এ মিনিট এবাৰ চাইলা কোৱেশ্চনটো মই কৰিলো কেনেকে ঠিক আছে ঠিক আছে ভেরি গুড বুঝিছা ওকে লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট সেকশন এভারেজ খতম কৰিলো তাৰ পিছত কি আছিল আমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লস প্ৰফিট এণ্ড লসত কি আহিব পাৰ্সেন্টেজৰ কনসেপ্ট এটা আহিব তাৰ লগতে কি হ'ব এভাৰেজৰ এটা বেসিক কনসেপ্ট লাগিব ওকে প্ৰফিট এণ্ড লসৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন একেবাৰে বেসিক সিম্পল কোৱেশ্চন 5 লাখ টকাত কিনি যদি 4 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিলে লস কিমান হল বা প্রফিট কিমান হল অফ কোর্স 5 লাখ টাকাত কিনি 4 লাখ টাকাত বিক্রি করে লসে হল তো কিমান পার্সেন্ট লস হইছে হেতু হদিছে ট্রাই কৰিছো ইজিৰ পৰা লাহেলে টানলৈকে যাম এভাৰেজ জেনেকে কৰিলো 5 লাখ টাকাত কিনি 4 লাখত বিক্রি কৰিলে কিমান পার্সেন্ট লস হল ओके 20% सब उलियाम केनेके 5 लाख टकात किनिले 4 लाख टकात बिक्री কৰিছে কিমান টকা কমি গল হেইখনৰ দ্যাট ইজ 1 লাখ টকা কমি গল লস কিমান আছে 1 লাখ টকা হদিছে কিমান পার্সেন্ট লস হৈছে 1 লাখ টকা কিমানৰ ওপৰত লস 5 লাখৰ ওপৰত লস তো ওপৰত 1 তলত 5 into 100% which is equals to 5 to কাটিলে 20% কি হইছে লস হইছে ডান ঠিক আছে আৰু এই 1 টো কেনেকে পাম কিনা দামৰ পৰা বেচা দাম বিয়োগ কৰি ঠিক আছে কিনা দামৰ পৰা বেচা দাম বিয়োগ ইউজুৱেলি বেচা দামৰ পৰা কিনা দাম বিয়োগ কৰিব লাগে কিন্তু নেগেটিভ আহিলে হেতেন সেম মানে যদি 5 লাখ টকাত কিনি 6 লাখত বিক্ৰী কৰিলে হয় 6 - 5 কৰিব লাগে 1 means যদি হেতু পজিটিভ হয় দেন প্রফিট হইছে যদি নেগেটিভ হয় দেন লস হইছে মানে কি 4 - 5 বেচা দামৰ পৰা কিনা দাম মাইনাস কি পালো আমি -1 যদি তো 6 লাখ হল 6 লাখত বিক্ৰী কৰিলে হয় 6 - 5 কিমান 1 এই যে মাইনাস চিনটা লাগত আহিল তাৰ মানে কি হৈছে ইয়াত এইটো ট্ৰানজেকশনত লস হৈছে এই যে পজিটিভ সাইনটা আহিল ইয়াত কি হৈছে প্রফিট এইখিনি জাস্ট বেসিক ডিফারেন্স এইটো ওকে এটো বুজিছা yes 1 লাখ টাকা লস কিন্তু 1 লাখ মানে কি 20% কি হৈছে এই ট্রানজেকশনটোত ওভারঅল লস হৈছে ঠিক আছে নেক্সট a person buys a toy for 50 and sells for 75 what will be his gain percentage okay কিমান পার্সেন্ট প্রফিট হৈছে অপশন মই দি দিছো ইয়াত 25% 50% 60% 45% okay কোৱা যদি 50 টাকাত কিনি 75 টাকাত বিক্রি কৰে দেন কিমান পার্সেন্ট প্রফিট হ'ব
ওকে ভেৰি গুড বিকাশ নিকি পুবালি ঠিক আছে কিমান এইবাৰ 75 টাকা বেচা দাম 50 টাকা কিনা দাম তো 75 মাইনাস 50 কৰি দিও আমি কিমান পালো 25 रुपीस কিহত কিমানৰ ওপৰত প্ৰফিট হৈছে 50 ৰ ওপৰত তো 25 ওপৰত 50 তলত পূৰণ 100% এৰে এক দুবাৰ দুইৰে এক 50 ওকে দ্যাট মিন্স 50% কি এটো পজিটিভ আহিছে এবাৰ 50% প্রফিট ডান ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড ইয়েস রে নেক্সট ফাইন্ড দ্য সেলিং প্রাইস when cost price is 80 and gain percent is 20 আগতে কি দিছিল আমি আগতে দিছিল কিনা দাম বেচা দাম দুইটা দি আছে সেলিং প্রাইস মানে হৈছে বেচা দাম কস্ট প্রাইস মানে হৈছে কিনা দাম কস্ট প্রাইস 80 টাকা আছিল 80 টাকাৰ ওপৰত কি লৈছে 20% প্ৰফিট লৈছে এইবাৰ বেচা দাম কিমান হ'ব জাস্ট কোৱেশ্চনটো অলপ উলটাকে দিছে ট্রাই কৰি চোৱা ঠিক আছে বিকাশ 96 বৰ্ণালী পুবালী পাখি নিকি ঠিক আছে চাই লও কি হয় 80 টাকা কি আছিল কিনা দাম 80 টাকাৰ ওপৰত কিমান পাৰ্সেন্ট প্ৰফিট 20% আমি দুই ধৰণে উলিয়াব পাৰো আখিৰ 20% টো উলিয়াব পাৰো which is equals to 16 তাৰ পিছত কি কৰিম আমি 80 ৰ লগত 16 এড কৰিম that is 96 দুটা প্রসেস বা আমি কি কৰিব পাৰো 20% প্রফিট হৈছে না মানে 100 টাকাত কিনি 120 টাকাত বিক্রি কৰিছে হেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি আমি 80 ৰ লগত যদি 120/100 আমি মাল্টিপ্লাই কৰো 120% যদি মাল্টিপ্লাই কৰো দেনো সেম আনসার আহিব এইটো কেৱল এটা লাইনত হৈ যায় এইটো তিনিটা চাৰিটা লাইন কৰিব লাগে এইটো যদি আমি সেম প্রসেস কৰো 12 into 8 equals to 96 সেম আনসার পাম এইটো এটা লাইনত হ'ব এইটো তিনিটা লাইন লাগিব তো প্ৰথম কৰোতে এনেকে কৰিবা তাৰ পিছত যেতিয়া ইউজ টু হবা দেন 20% উলিয়াব না লাগে ডাইৰেক্ট 120% উলিয়াই দিবা দিস ইজ 96 ওকে yes পাখি ভেরি গুড তেনেকে উলিয়াবা 5 into 16 18 6 into 16 96 ঠিক আছে ওকে সবৰে কনসেপ্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ বৰ্ণালী বেলেগ কি কৰিছা পাখি বেলেগ কি কৰিছা yes বৰ্ণালী সেম মেথড হেইটো মেথডটো হ'ব বাট কেতিয়াবা ধৰিলো ফ্ৰেকশন থাকে 87.5 96.5 101.5 তেতিয়া তেনেকে কৰিলে কেৱল অলপমান ক্যালকুলেশনত প্ৰবলেম হ'ব ওকে নেক্সট a table is bought for 1500 rupees and sold at loss of 6% find the selling price কিমান টাকাত কিনিছিলে 1500 টাকাত কিনি 6% লসত বিক্রি কৰিছে এইবাৰ মানে 1500 ৰ 6% কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব তাৰ পৰা তো কিমান হ'ব এটা কোৱা আনসার
এইটো মই মুখে মুখে কৰিব পৰাকৈ তোমালোকক কৈ দিম এতিয়া জাষ্ট কাগজে কলমে কৰি চোৱা কেনেকৈ মিলে এইটো মই মুখে মুখে কৰি দিম তোমালোকক তাৰপিছত yes ratio method also will be applicable there but হেয়ে ক'লো মই যেতিয়া পইণ্টত থাকে কেতিয়াবা বা ৰেচিঅ' যদি নিমিলে দেন অলপ দিগদাৰ হ'ব okay sorry মিউট হৈ আছিলে না এক্সট্ৰিমলি সৰি মই কি কৈছিলোঁ কেনেকৈ কৰিম কুৱেশ্যনটো 1500 6% উলিয়ালোঁ that is 90 কেনেকৈ উলিয়ালোঁ 1500 into 6/100 equals to 90 তাৰপিছত 90 to 1500 পৰা মাইনাছ কৰিলোঁ 1410 is the correct answer but যেহেতু লাষ্টত দুটা জিৰ' আছে আমি 1% উলিয়াই লওঁ দুটা জিৰ' থাকিলে লাষ্টত দুটা জিৰ' কেঞ্চেল বা যদি জিৰ' বেছিকৈ থাকে লাষ্টত আমি জিৰ'কেইটা কেঞ্চেল কৰি দিওঁ দুটা কেঞ্চেল মানে 100ৰে ডিভাইড ন 1% উলিয়ালে কিমান পাম 1% 15 1% যদি 15 হয় লছ কিমান আছে 6% উলিয়ালো 90 টকা মানে লছত বিকিছে তো 1500 পৰা 90 মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম 1410 ওকে তো দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ইজ ঠিক আছে এইটো কৰিছো অলপমান কনসেপচুৱেলি কুৱেশ্যনটো সেম মেথডৰে জাষ্ট ফ্ৰেমিং ডিফাৰেণ্ট ওকে কৰিছো এইটো ট্ৰাই কৰিছো এনসাৰ অহা নাই কাৰো 1 কেজি দিয়া আছে ন আৰু 50 গ্ৰামৰ দাম দিয়া আছে 50 গ্ৰামৰ দামটো হিচাপত 1 কেজিত কেই টকা লাগে উলিয়াই লোৱা তাৰপিছত তাৰ মাজত ডিফাৰেন্স বৰ্ণাইলে কৈছা বি উইথ এ কনফিউজিং ইমোজি ঠিক আছে বি হ'বও পাৰে
ওকে বৰ্ণালী নিকি পাখি সবৰে কি আহিছে ওকে পাখিৰ হয় 25% আহিছে 1 কেজিৰ দাম কিমান দিয়া আছে দ্যাট ইজ 1000 গ্ৰামৰ প্ৰাইস কিমান দিয়া আছে 250 আৰু 50 গ্ৰামত কিমান দিয়া আছে 10 50 গ্ৰামটো যদি 1000 গ্ৰাম কৰিব লাগে আমি কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিলে 20 ৰে 20 into 50 grams 20 ৰে যদি a পিনে কৰিছো 20 ৰে হে পিনে কৰিব লাগিল 10 into 20 তে ইকুৱেল থাকিব যদি 50 গ্ৰামত 10 টকাকে বিক্ৰী কৰে দেন 1000 গ্ৰামত কিমান হ'ব 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম হ'ব 200 টকা এনে 1 কিলোগ্ৰাম কিমানত কিনে 250 টকাত 250 টকাত বিক্ৰী কিমানত কৰিছে 200 টকাত 250 টকাত কিনে যদি 200 টকাত বিক্ৰী কৰিছে দেন লস কিমান 50 টকা লস কিমানত 250 টকাত তো 50 টো ওপৰত 250 টো তলত পূৰণ 100% 0 0 cancel 2 times 2 into 10 is equals to 20% loss কি হৈছে 20% লস হৈছে এবাৰ ওকে প্রফিট কেনেকে লস হ'ব না 1000 গ্ৰামত 200 টকা হে পালে কিনিছিলে কিমান 250 টকাত এন্ড বিক্ৰী কৰিছে 10 টকা প্ৰতি গ্ৰাম 50 গ্ৰামত তেনেকে 1 কিলোগ্ৰাম বিক্ৰী কৰিলে কিমান পালে 200 টকা হে পালে 200 টকা পালে 50 টকা লস দ্যাট মিন্স 20% কি হ'ব ইয়াত লস ঠিক আছে yes very good Yasri okay তো নেক্সট আমি চাও প্রফিট এন্ড লসত বেসিক্স খিনি তেনেকে চাবা কোয়েশ্চন ফ্রেমিং টু জাস্ট ধ্যান দিবা যদি কোয়েশ্চন ফ্রেমিং টু ডিফারেন্ট আহে দেন প্রবলেম থাকিব কোয়েশ্চন ফ্রেমিং টুতে আনসার টু তাতে লুকাই থাকিব আনসার টু ইমান হার্ড কে না জাস্ট ফ্রেমিং টু অলপ টেকনিক্যালি আহিব ফ্রেমিং টু এবাৰ ভালকে চাইলো ওকে তো নেক্সট ওয়ান ইজ এলসিএম এন্ড এইচসিএফ ফ্র্যাকশন থাকিব ইয়াত again question framing is different মই যদি উলিয়াব দিলে হয় 2 5 আৰু 7 অৰ এলসিএম কিমান খপকে উলিয়াব দিলে হয় কি দি দিছো 2a 5a and 7a তিনিটা নাম্বার দিছো 2a 5a and 7a এই তিনিটা নাম্বাৰৰ মোক কি লাগে এলসিএম লাগে ওকে নাই পাহৰা দে ওকে পাখিৰ কে 70 অপশনত নাই 70a 65a 75a আৰু 70a কিউব বাহি কেটাৰ যদি আহা নাই দেন নান অফ দা এবভ তো এই কেটাৰ মোক এলসিএম লাগে এতিয়া ওকে নিকি দেবি আইছে 70a কিউব পাখি ভালকে সোয়া এবাৰ বিকাশ 70a বৰ্ণালী ডি 70a কিউব অনিতা 70a পুবালি 70a ডিম্পি হনল ডি 70a কিউব পাখি 70a স্কয়াৰ এটাই কমাই দিলা নেকি এবাৰ ঠিক আছে 75 ওকে ভালকে সোয়া দুটা মেথডতে কৰিব পাৰো আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশন বা ডিভিজন মেথড प्राइम फैक्टराइजेशन যদি করু 2a এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করলে কি হবে 2 into a 5a এর যদি করু 5 into a 7a এর যদি করু 7 into a কমন কি আছে ইয়াত a তো a তো রাখিলো a into বাকি তো একো কমন নাই 2 5 7 তো গোটে কেটা মাল্টিপ্লাই 2 into 5 into 7 which equals to এটো হবো 70 okay तो 70a will be the correct option a cube তিনিটা মাল্টিপ্লাই নহয় ওকে কাৰণ a কমন আছে না তিনিটাতে তো যদি a কমন থাকে a টো আমি এটা পেয়াৰত ৰাখিম এক্সট্ৰা কে এটা এহে মাল্টিপ্লাই হ'ব as per prime factorization method next 70 to side ঠিক আছে ওকে বুঝি পালা না
ঠিক আছে নেক্সট চোৱা ফাইন্ড দ্য এলচিএম অফ 8 15 24 72 জাস্ট নৰ্মেল প্ৰচেছত কৰিছো এটা ওকে নৰ্মেলি কৰিছো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰা ডিভিজন মেথডত কৰা কিমান হ'ব ইয়াৰ এলচিএম ওকে পূবালী আৰু বৰ্ণালী আহিছে 360 নিকি হিয়াশ্ৰী বিকাশ পাখি ঠিক আছে চাও কিমান আহে মই চাই লম ঠিক আছে আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যনতে কৰো 8 equals to 2 into 2 into 2 3 into 5 2 into 2 into 2 into 3 72 2 into 2 into 2 into 3 into 3 হৈ গ'ল পেয়াৰ আছে নেকি এটা ইয়াত 2 কোড কমন আছে এই তিনটা 2 আছে দুটাত কমন আহিলে কথা নাই ইয়াতো আছে 2 ইয়াতো আছে 2 1 2 3 তিনিটা 2 আমি বাহিৰত উলিয়াই নিলো ঠিক আছে নেক্সট 3 আছে নেকি 3 ও তিনটাত আছে এটা 3 আনিলো নেক্সট কি ৰৈ গ'ল 5 into 3 কমন ৰৈ গ'ল এইটাতে মাল্টিপ্লাই কৰিম 8 40 into 9 40 into 9 আমি কি পাম 360 তো 360 will be its least common multiple যেটো এই গোটে কেইটাৰে ডিভিজিবল হয় ওকে 72 ৰে কেইবাৰ যাব 5 বাৰ 24 ৰে কেইবাৰ যাব 15 15 ৰে কেইবাৰ যাব again 24 8 ৰে কেইবাৰ যাব 40 টাইমস হৈ গ'ল দেন তো এলসিএম হ'ব ইয়াৰ 360 কৰিব পাৰিছে সবে এটো ইজি আছিল বেসিক্স ওকে next one this is from your concept কি দিয়া আছে নাম্বার LCM of this and this তিনিটা নাম্বার দিয়া আছে নাম্বার কিটা আছে sorry 2 cube into 3 into 5 square into 7 আর ওটা নাম্বার দিয়া আছে 2 to the power 4 into 3 square into 5 into 7 square into 11 তার পিছত দিয়া আছে 2 into 3 square into 5 to the power 4 ওকে কৰিছো আইট দেখাত বহুত দীঘলীয়া যেন লাগিছে বাট নট দ্যাট ডিপ
ওকে কি অপশ্যন আহিছে বিকাশৰ আহিছে 14C বৰ্ণালী পুবালী নিকি হিয়াশ্ৰী বাকি সবৰে C আহিছে ন তো C হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা কমন লও এতিয়া আমি কি কমন আহিব টু কেইটা আছে ইয়াত এটা মানে কি কমন আহিলে গোটেইখিনিৰ পৰা অনলি 2 কমন আহিল ওকে ইয়াত কি ৰৈ গল 2 কিউব ৰৈ গল ইয়াত ৰৈ গল 2 কিউব আৰু 2 স্কয়াৰ ডান নেক্সট 3 ৰ পৰা কি আহিব কমন 3 অনলি 2 into 3 ইয়াত কি ৰৈ যাব 2টা 3 again ৰৈ যাব ইয়াৰ পৰা কি কমন আহিব 5 অনলি 5 অনলি কমন আহিব কি ৰৈ যাব ইয়াত কিউব আৰু 1 7 ৰ পৰা কি কমন যাব into 7 আৰু বাকি একো নাই তো ভাই গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই হ'ব এইখিনি এক্সট্ৰাকে আমি আনিলো ওকে নেক্সট 2 কিমান আহিব দুটা আছে তিনিটা আছে একেলগে মাল্টিপ্লাই তো ইয়াৰ পৰা এগেইন কমন লব আমি এটো 2 ক্যান্সেল 3 ক্যান্সেল 5 ক্যান্সেল এইখিনি ৰৈ গল ইয়াৰ পৰা এগেইন কমন আহিব ইয়াৰ পৰা আহিব 2 স্কয়াৰ এটা 2 ৰৈ যাব ওকে আৰু হেতু ৰৈ যাব দ্যাট ইজ ইয়াৰ পৰা 2 কিউব আহিব হাইয়েস্ট নাম্বাৰ কেটা সোৱা 2 কিউব আহিল বা এনেকে নকৰিলেও আমি তাতকেও ইজি প্ৰসেস চাবা বেছি দীঘলীয়া নকৰো শৰ্টকে কৰি দ্যাট ইজ 2 কিউব into 3 into 5 square into 7 তাৰ পিছত আছিলে 2 to the power 4 into 3 square into 5 into 7 square into 11 তাৰ পিছত আছে 2 into 3 square into 5 to the power 4 ওকে এতিয়া যেটো হাইয়েস্ট পাৱাৰ থাকিব হেতু হলে কত যাব মাল্টিপ্লিকেশনত যাব তোৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি আছে ইয়াত 4 এলসিএমত যাব 2 to the power 4 into 3 ৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি আছে 2 that is 3 square ডাইৰেক্টলি যাব ইয়াত 5 ৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি আছে 5 to the power 4 এইটো যাব ইয়াত নেক্সট 7 ৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি আছে 2 7 square next কি ৰৈ গল 11 this is the LCM of these three numbers okay মই তো ভাঙি কৈ দিছিলো এটা এটাকে লৈ গৈ যাতে সহজতে বুজি পোৱা বাট এনেকে চাবা যদি তেনেকা পাৱাৰত থাকে যেটো হাইয়েস্ট পাৱাৰ থাকিব এই গোটে এন্ট্ৰি খিনিৰ হাইয়েস্ট টু নিবা লোয়েস্ট টু নিজে নিজে তাৰ আন্ডাৰত আহি যাব ওকে তো অপচন কি হ'ব এটো কোনটো স্যাটিসফাই কৰে 2 to the power 4 to the power 4 অপচন সি ইজ কারেক্ট জনে জনে সি দিছিলা ইউ আর অল ওয়্যার কারেক্ট ঠিক আছে ওকে মুভ টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন HCF লাগে এবার নাম্বার কি দিয়া আছে 2 into 3 into 7 into 9 2 into 3 into 9 into 11 2 into 3 into 4 into 5 ইয়াৰ লাগে এবাৰ আমাক HCF HCF ত অলপ বেলেগ লাগিব ঠিক আছে L7 মা হাইয়েস্ট পাৱাৰ লৈ গৈছিলো এবাৰ লোয়েস্ট পাৱাৰ নিব লাগিব HCF ত ট্রাই কৰিছো দুটা অপশনত 11 আছে দুটা অপশন यस কিন্তু এই দুটা হাইয়েস্ট পাৱাৰ গিটা আছে ইয়াত লোয়েস্ট পাৱাৰ গিটা আছে যত হাইয়েস্ট পাৱাৰ গিটা থাকিব 2 3 5 তাত কি হ'ব হেতু হ'ব এলসিএম ওকে লোয়েস্ট পাৱাৰটো এলসিএম নহয় 11 তো অকল 11 আছে না 11 ৰ পাৱাৰ একো নাই হেতু সিঙ্গেল নাম্বাৰ আছে তো ডাইৰেক্ট কি হ'ব হে এন্ট্ৰি গিটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব 15 তো সোৱা ওকে বিকাশৰ আহি গল অপচন এ বাকি 2 into 3 C ঠিক আছে চাও হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর কমন লৱা যিকিটা কমন আহে অনলি হেগিটাহে মাল্টিপ্লাই হ'ব এবাৰ কমন নাহাগিটা মাল্টিপ্লাই নহয়
ওকে HCF তো সেম ইয়াতে কমন কি কি আছে অকল চোৱা কমন আছে 2 and 3 বেলেগ কিবা কমন আছে আৰু দুটাত কমন আহিলে নহব HCF তিনিওটাতে কমন আহিব লাগিব 9 আছে দুটাত কমন বাট 9 to 9 ক্যালকুলেট নহব তো কমন কি আছে 2 তো ইয়াৰ পৰা এটা এটা নাম্বাৰ হেনিম that is 2 into 3 2 into 3 only that is equal to 6 will be the HCF of all three numbers তার বাইরে বেলেগ একো সংখ্যা নাই ইয়াতকে ডাঙৰ একো সংখ্যা নাই যি সংখ্যাটোৰে এই তিনিওটা নাম্বাৰকে ডিভিজিবল হয় তো 2 into 3 ক'ত আছে C then C is the correct option here ঠিক আছে জনে জনে C লিখিছা very good next দিয়া আছে product of HCF and LCM of 18 into 15 18 আৰু 15 ৰ LCM আৰু HCF ৰ মাল্টিপ্লিকেশন কিমান হ'ব এটা সূত্ৰ মই আগতে দিছিলো LCM into HCF is equal to product of that two numbers হেতু ইউজ কৰিছো ওকে 270 একো কৰিব লগা নাই ইয়াত LCM আৰু HCF ৰ পূৰণফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ সমান that is 18 আৰু 15 ৰ LCM and HCF ৰ পূৰণফল যিমান হ'ব 18 আৰু 15 ৰ পূৰণফল হিমানে হ'ব 18 into 15 আমি যিমান পাও ইহতৰ LCM and HCF ৰ মাল্টিপ্লিকেশন আমি হিমানে পাম 18 into 15 কৰিলে আমি কিমান পাম 0 12 127 270 is the right answer 270 আছিল অপশন ডি মানে কোন অপশন ডি দিছা ওকে পাখি বিকাশ পুবালি নিকি হিয়াশ্ৰী বৰ্ণালী ওকে ভেৰি গুড সংখ্যাৰ দুটাৰ পূৰণফল সিহঁতৰ LCM HCF ৰ পূৰণফলৰ সদায় সমান তো 270 is correct option next the HCF of two expression P and Q is 1 what is the reciprocal of their LCM okay এবাৰ অলপ খতৰনাক কোৱেশ্চন আহি গল ন দুটা P and Q হঠাৎ দিয়া আছে 1 দিয়া আছে তে ৰেচিপ্ৰকেল কেনেকৈ উলিয়াও আমি সেম আগৰ যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছা এইটো ফৰ্মুলা ইয়াতে ইউজ কৰা ঠিক আছে এটো মই কৰি দিছো লাগিলে সংখ্যা দুটা কি দিয়া আছে আমাক P and Q ইহঁতৰ HCF কিমান দিয়া আছে HCF 1 আমি কি জানো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল LCM HCF ৰ পূৰণফলৰ সমান let LCM is equal to x that implies P into Q is equals to P into Q is equals to 1 into x LCM HCF ৰ পূৰণফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ সমান reciprocal of their LCM মানে x to যদি আমি উলটাই দিও LCM 1 by LCM ৰ ভ্যালু লাগে কি পালো আমি P into Q equal to x মানে LCM কিমান হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ সমান ৰেচিপ্ৰকেল লাগে না উলটাটো লাগে তো যদি 1 by x আমি লও 1 by x is equal to 1 by P into Q 1 by P into Q ক'ত আছে নেকি ইয়াত P plus Q নহয় P minus Q নহয় PQ নহয় PQ to the power -1 মানে কি 1 by P into Q তো এইটো आंसर অপশন ডি লগত মিলে অপশন ডি ইজ কারেক্ট yes because ডি হ'ব
বাকি এবাৰ চাই লোৱা ঠিক আছে সুধিছে কি ৰেচিপ্ৰকেল তুমি এইটো চাগে চোৱা নাছিলা yes LCM কিমান হ'ব p into q but reciprocal কি হ'ব উল্টা pq by 1 by p into q okay so d will be the correct option here okay moving to the last phrase that is the percentage okay percentage at কি দিয়া আছিল first এই গোটেইখিনি কনসেপ্ট যিমান পঢ়িলো percentage at সব একেলগে ইউটিলাইজ হ'ব basic question express 0.6% as a fraction 0.6% দিয়া আছে এটো এটা ফ্র্যাকশন হিচাপে লিখিব লাগে that is a by b তেনেকুৱা সংখ্যা হিচাপে লিখিব লাগে ওকে ট্রাই কৰিছো 3 by 500 okay সবার 300 আইছে না ঠিক আছে চাইলো 0.6 as a fraction কেনেকে লিখে এটো দিয়া আছে কি 0.6% means 0.6% equal to 0.6 by 100 0.6 দিয়া আছে না যদি দশমিকটো উঠাব লাগে তলৰ এটা 0 আহিব that is 6 by 1000 এটো যদি আমি প্রাইম নাম্বারছত নিব লাগে ওপৰটো then 3 by 500 2 ৰে কাটিলো So 3 by 500 is the fraction of 0.6%. কি দিয়া আছে 3 by 500. Okay? Done. Next, so what is the 5% of 50% of 100? 5% of 50% of 100. Again, it can be done by the BODMAS rule. Of or কাম আগতে হ'ব ন? Of. কোনটো of 50% of 500 আগতে আমি উলিয়াই লওঁ 50% of 500 is equals to 50% में इतार आधा 250 again की दिया से 5% of 250 250 1% की मान 100 दर जो डिवाइड करो 2.5 5% की मान हो जाए ऐसे के 5 into 2.5 which is equals to 25 पुरान पास हमारे 125 दशमिक 11 12.5 আছে 12.5 এনসারত অপশন এ হ'ব ইয়াত কারেক্ট তো এনেকুৱা আহিলে অফ যেটো লাষ্টত অফ থাকে হেতুৰ কাম আগতে হ'ব আৰু যেটো ফাৰ্ষ্টত থাকে হেতুৰ কাম একেবাৰে পিছত হ'ব ক্লিয়াৰ Okay, to parila. Next question is 27 is 3.6% of what? 27 to kibata সংখ্যা 3.6%. Okay, kibata সংখ্যা to আমি কি ধৰিলো x. x হৈছে kibata সংখ্যা. x ৰ কিমান পাৰ্সেন্ট 3.6. x ৰ 3.6% যদি আমি লও আমি কি পাও 27 পাও. Okay, ইয়ালৈকে ঠিকে আছে. এইখিনি জাস্ট আমি সিম্পলিফাই কৰিব লাগে x equals to এটো যদি হেই পিনে যায় 27 into 100 divided by 3.6 ওকে এটা সোয়া এই ক্যালকুলেশনটা বহুত ডাঙৰ হ'ব 27 এৰে 100 ক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিল তাৰ পিছত এগেইন 3.6 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিল অপশন সোয়া এতিয়া 750 75 1500 1875 কি হদিছে 27 কিবা এটা সংখ্যাৰ 3.6% okay 3.6% 27 এনেকে কৰিলে কিবা এটা ৰিজাল্ট আহিব বাট দিহলিয়া
আমি জাষ্ট ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথডৰ এইটো কৰি চাম 27 কিবা এটা সংখ্যাৰ 3.6% মানে কি 1%তকৈ ডাঙৰ 3.6% ওকে ইয়াৰে 1% উলিওৱা এতিয়া ডি টোৰ যদি 1% উলিয়াও 1% কিমান হ'ব যদি ডিৰ পৰা 1% উলিয়াও 18.75 ওকে ডিৰ 1% হৈছে 18.75 তো 3% কিমান হ'ব 54 পাৰ হৈ যাব আমাক কি দি আছে 27 তো ডি কেনসেল অপশন ডি কেনসেল ঠিক আছে নেক্সট সি চাও অপশন সিট কি আছে যদি 1% উলিয়াও 1% পাও আমি 15 দুটা জিরো কেনসেল কি দি আছে 3.6 1% যদি 15 হয় 3.6 কিমান হ'ব 45 এর উপৰত যাব না 45 51 point something হ'ব তো সিও কেনসেল হ'ব লাগে 27 দিয়া আছে only 75 75 এর 1% কিমান 75 এর 1% 0.75 0.75 আমি তিনিটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হয় 2.25 লাগে কিমান হ'ব 27 হ'ব লাগে ঠিক আছে 27 যদি হ'ব লাগে অপশন বিও ক্যান্সেল জাস্ট ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড কি ৰৈ গল 750 1% কিমান 7.5 3% কিমান হ'ব 21 22.5 and 6% near 22 আহিছে না 22 যদি আহিছে তো অপশন এ কি হ'ব কারেক্ট হ'ব আৰু এইগিটা তো নহয় এইগিটা নহলে অপশন এ হ'ব তো মই ডিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলো 8 কারেক্ট হল কেনে যদি লাখ ভালে থাকে মই এৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো এতে অপশনটো পাই যাম এটোত কি হয় টাইম অলপ বাছি যায় এগেইন লাহে যিমান কৰি থাকিবা চালে গম পাবা যে এইগিটা আনসাৰ নহব অপশন এ উইল বি কারেক্ট আৰু যদি প্ৰথম এতিয়া এইটো মেথডত কৰা এইখিনি সলভ কৰিলে সেম 750 आंसर আহিব ঠিক আছে বাট এখানে ক্যালকুলেশন কি লাগিব অলপমান টান লাগিব যেনে কি 3 ৰে হেই কৰিব লাগিল ঠিক আছে 3 4 0.4 0.5 ৰে again divide that is 2.5 ঠিক আছে ক্যালকুলেশন কৰি কৰি লাষ্টত কি হ'ব 750 आंसर ইয়াতো আহিব বুজি পাইছা না yes ঠিক আছে next one 50% of x is equal to sum of y and 20 what will be the value of x minus 2y just basics এখিনি কৰিছা মই তো একো হিন্ট নিদিও নিজে ট্রাই কৰিছো কি হ'ব এটোৰ आंसर
ওকে ঠিক আছে চাও आंसर কি 50% of x প্ৰথমতে হেইখিনি সলভ কৰিলো আমি 50% of x x into 50 by 100 which is equal to x into 1 by 2 is equal to sum of y and 20 which implies y আৰু 20 যদি এড কৰো আমি এইটোৰ সমান হয় সুধিছে কি আমাক x minus 2y এর ভ্যালু কিমান এটো বাদ দিলে এইখিনি সলভ কৰিলো আগতে x equals to 2y plus 40 2 ৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব সুধিছে কি x minus 2y তো এসেটো হিপিনে লৈ যাও x minus 2y equals to 40 40 আহি গল না आंसर x minus 2y এর ভ্যালু হ'ব 40 অপশন A here is absolutely correct জনে জনে A দিছা very good braining হোৱা নাই ঠিক আছে going to the next question বেছি নাই আৰু 4-5টা মানে কোৱেশ্চন আছে 100% of 16 into 8% of 100 into 128 equals to 2 to the power x okay বদমাছ রুল গোটাই এপ্লাই হ'ব এট লগতে to the power average percentage সব ইউজ কৰি এইটোৰ आंसर দিম 100% of 16 okay 8% of 100 into 128 এটা লাইনৰ পৰা যাও আমি 100% of 16 into 8% of 100 into 128 of প্ৰথম অফৰ কামটো আগত কৰো আমি 100% of 16 মানে কি হল 16 into 8% of 100 into 128 that is 8 by 100 into 128 into 100 100 into 128 okay 100 cancel then plus last dot ki roi gol 16 into 8 into 128 8 তিনিটা সংখ্যা রই গল এই তিনিটা সংখ্যা মানে কি this is 2 to the power 4 into 2 to the power 3 into 2 to the power 7 কি দিয়া আছে which is equals to 2 to the power x that implies multiplication গোটে কিটা add হ'ব 2 to the power 14 equals to 2 to the power x that implies x equals to 14 x or value আমি কিমান পালো at the end x equals to 14 অলপ টাফ লেভেল ওকে ভালকে সো আহি আছে এমোর ফুল হল ঠিক এটো আছে ওকে yes ঠিক আছে না 14 আইছে তো 14 হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট आंसर তো এনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা ইউপিএসসি 2023 ৰ যিখন সিসেট পেপাৰ আছিল আটাইতকৈ টান পেপাৰ আছিল ইন দা হিষ্ট্ৰি অফ ইউপিএসসি তো তাত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছিল 23 পেপাৰখন চাবা ইউপিএসসি next one is 15% of 180 is what percent of 18% of 250 বাপ রে বাপ প্রথমতে দিয়া পার্ট খিনি উইডিয়াই লও 15% of 180 that is 15% of 180 0 0 cancel 15 into 18 কিমান হ'ব 15 into 8 120 0 into 1 270 divided by 10 equals to 27 15% of 180 equals to 27 what percent of 18% of 250 again amak lage 18% of 250 which implies 18 by 100 into 250 okay it to above 450 by 10 which is equals to 45 done okay এটা হদিছে 27 to 45 or কিমান পার্সেন্ট সিম্পল 45 তলত 27 উপৰত into 100 ঠিক আছে কেনেকৈ উলিয়াম
27 ওপৰত 45 তলত ইনটু 100% যিমান হয় আনসাৰ ইজ দ্যাট ওকে 9 এৰে 3 টাইমস 5 টাইমস 5 এৰে এক যাব 20 টাইমস 20 into 3 equals to 60 60 আছে অপশন এ তো 15% of 180 is 60% of 18% of 250 okay ঠিক আছে very good next one is 60% of A equals to 48% of B then A is to B equals to what again the ratio গণিত হিয়াশ্রী কৰিছিলা তেতিয়া কি দিয়া আছে আমাক 60% of A means 60 by 100 into A equals to কি দিয়া আছে 48% of B A is to B উলিয়াব লাগে মানে A by B ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটো মানে কি কৈছে আমাক A by B equals to what এটো উলিয়াব লাগে ওকে ঠিক আছে 0 0 ক্যান্সেল ইয়াত না যায় that implies 6 by 10 into A equals to 48 by 100 into B A to A পিনে রাখো A to A পিনে লৈ যা B to A পিনে আনো that is A by B হল 48 by 100 into 10 by 6 ঠিক আছে 10 বার গোল 6 এর এক গোল 8 বার which is equals to that implies A by B equals to 8 by 10 which implies A by B equals to 8 by 10 to egon jabo 4 by 5 4 by 5 eteke A is to B equals to 4 is to 5 basic maths okay ekhini mukhe mukhe saleo pariba bisot 60 and 48 just korile hol 4 is to 12 into 4 equals to 48 12 into 5 equals to 60 okay jemane koriba develop hobo himane mukhe mukhe koriba pariba ekhini gণিত not that hard okay so 4 is to 5 option C is correct so as the last question as your class A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is 6000 then his monthly savings is মানে 20% সেভ কৰাৰ পিছত হি খৰচ কিমান কৰিলে 80% খৰচ কৰিলে ওকে 80% is expenditure or he spent 80% খৰচ কৰাৰ পিছত তাৰ খৰচ কিমান হৈছে 6000 টকা এটা সুধিছে কি সেভ কিমান কৰে মান্থলি 80% যদি 6000 হয় 1% উলিয়াব লাগে ওকে 6000 কিহেৰে ডিভাইড কৰিম ডাইৰেক্ট 80 ৰে divisible hobo 750 so that means 1% is equals to 750 done kiman lage eti amak 20% lage 20% jodi ami uliao that implies sorry 75 hobo 20% যদি লাগে 75 into 20 that implies 1500 option আছে 1500 okay 1500 কি কৰিছে হি সেভিংস কৰিছে 6000 টকা খৰচ কৰাৰ পিছত ডান কোনে কোনে দিছে আনসাৰ বাকি এবাৰ ভালকে চাই লোৱা সবরে এ আহিছে নেকি অপশন ওকে বর্ণালী 1500 আহিছে না ঠিক আছে 80% খরচ কৰিছে না মানে 6000 খরচ কৰিছে 1% উলিয়ালো 80 ৰে ডিভাইড কৰি 75 উলাল 20 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো বাকি ৰৈ যোৱাখিনি তো সেভিংস কিমান হল 1500 টকা সেভিংস মানে মান্থলি স্যালারি হৈছে তাৰ কিমান 7500 75 or 80% that is 6000 খরচ করে 20% that is 1500 কি করে সেভিংস করে ডান এখানে আসলে গণিত ঠিক আছে ওকে তো আজি ক্লাসটোৰ আমি বেসিক্যালি প্র্যাকটিস কৰিলো যেখিনি আমি অলরেডি কৰিছো
বাই নেক্সট 3-4টা ক্লাছ এগেইন আমি 2টা ক্লাছত কনচেপ্ট বুজিম তাৰপিছত এটা ক্লাছত প্ৰেক্টিছ কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে যিখিনি ক্লাছ অলৰেডি হৈ গ'ল নট অনলি সি সেট যদি বেলেগ কিবা জিএছৰ কুৱেশ্যন থাকে অফ কোৰ্স যোনজন ছাৰ বা মেম আহে ইন দ্য ক্লাছ ইউ কেন আস্ক কৈ দিবা যি কনফিউজন থাকে অলৰেডি ইউপিএসসি নটিফিকেশনৰ লাষ্ট ডেট 21 খতম হ'ল মেট এক্সাম আহিব তো প্যাৰেলালি এপিএসসি প্ৰিলিমছো আহিব যিসকলে ইউপিএসসি এপ্লাই কৰিছে ভেৰি গুড যিসকলে কৰা নাই এইবাৰ ইউপিএসসি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ নহয় অবভিয়াছলি এপিএসসিৰ কাৰণে কৰিবা ফুল সুইঙত লাগি থাকা আমিও লাগি থাকিম ওকে আৰু যিখিনি কনসেপ্ট হৈ গ'ল সাপোজ মই এইগিটা টপিক পঢ়ালো এভাৰেজ পাৰ্সেন্টেজ প্ৰফিট লছ তোমালোকৰ যাতে আজি ক্লিয়াৰ হৈ যায় লেগ না থাকে নহলে পিছত গোটেইখিনি একেলগে আহিব পঢ়া ইচ্ছা নোহোৱা হৈ যাব পিছত ওকে তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেন এভৰিওয়ান ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আজি ক্লাছটো ইমানতে এৰিছো কিবা যদি ডাউট থাকে অফ কোৰ্স কোৱেশ্চন কৰিবা বাই নেক্সট ক্লাছ আমি লগ ওকে থ্যাংক ইউ